एक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुखड़े दे उत्ते गुस्से दे नाल पिता कालू ने बहुत सारियां चपेड़ा मारियां। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि सतगुरां दियां गल्लां दे उत्ते जिहड़े नील पए होए ने, इस तरह लगदे ने कि जिवें कवल दे फुल दे उत्ते भौरे बैठे हों। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। केदों हो तो अकलंक मयंका, मृग छाला ते पायो सोयंका। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, या फिर इस तरह मन्निया जा सकता है कि जिवें कलंक रहत चंद्रमा दे उत्ते मृग दी छाया दा निशान पै गया होवे। पहुंची निकट नानकी तूरन, पित कर गाहियो जो रिस में पूरन। इन्ने चिर नूं नानकी जी दौड़दे होए उत्थे पहुंच गए ने। अपने पिता दे हथ नूं जाके नानकी ने फड़ लिया है, जिहड़ा पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से दे विच भरिया होया सी। बहुर बिलोकण लोक जे आए, बरजो बहुत भांत समझाए। इन्ने चिर नूं होर भी बहुत सारे जिहड़े लोक ने वो वेखण दे वास्ते पहुंच गए। उन्हां सारियां ने भी आण के कालू नूं रोक दिता, उस नूं वरजिया ते समझाउण लगे। सुख सागर को ले निज संगा, नर पहुंचत मुख प्रेम उमंगा। सुखां दा सागर जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने, उन्हां नूं नाल लैके उन्हां दे मुखड़े नूं पूंझदे होए प्रेम दे नाल सारे वापस परत रहे। मृदल गिरा कह देत दिलासा, मांद मांद गमने पुर आसा। कोमल गल्लां दा दिलासा दे दे के मांद मांद गमने पुर आसा, हौली हौली सारे नगरी दे विच प्रवेश कर रहे हैं। मात बिलोकत लोचन लाई, पूरन प्रेम वहर पुर आई। माता तृप्ता जी सेजल अखां दे नाल वेख के पूरन प्रेम दे विच आ गए। सजल बिलोचन सुतै बिलोकी, भाई प्रेम की उमंग अरोकी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि माता जी ने अपने पुत्र दियां हंझू भरियां अखां नूं वेख्या है ते उन्हां दे दिल दे विच प्रेम ने ना रुकण वाला उछाला मारे।
कंठ लगाए नैन पारे आए, असुरु संग सुत अंग पिघाए। माता जी ਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਣ ਸਦਨ ਮੈਂ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰੀ, ਪਹੁੰਚਤ ਚਾਰ ਬਿਲੋਚਨ ਬਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਤ ਨ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਅਬ ਕੋ, ਵਿਚਰੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਵੇਛਾ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਗੜੈ ਕਛ ਹੋਏ ਨਾ ਰਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧਨ ਦੀਨ ਸੁਖ ਸਰਬ ਵਿਦਾਤਾ, ਬੈਠੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਰਹੋ। ਕੇਤਕ ਮਾਨਵ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ, ਜਸ ਪਦ ਗਏ ਰਾਏ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਹ ਬੈਸਿਓ ਨਿਜ ਸਭਾ ਲਗਾਈ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਸਭ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। 20 ਰਜਤ ਪਣ ਕਾਲੂ ਨੰਦਨ, ਦੀਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ। ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਇਆ ਯੁਕਤ ਜੇ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਭਾਉ, ਨਗਨ ਛੁਦਾਤਰ ਪਿਖ ਨਾ ਸਕਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਮਲ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਨੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲੂ ਹਨੇ ਚਪੇਟਣ ਜੋਰਾ, ਅਤ ਤਰਾਸਤ ਜਿਹ ਤਰਸਨਾ ਥੋਰਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਤ ਕਾਨੇਵ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਕੋ ਬਹੁ ਪਿਆਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ, ਦਾਸ ਬੁਲਾਏ ਪਠਾਇਓ ਤੂਰਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਕਮਲ ਨੈਣਿਆ ਨੋ ਮੁਝਿਆ ਨਾ,
कालू सहत जिसे हरि पैना। राय बलार ने अपने दास ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਕਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਅਦਕ ਮਨ ਛਾਵਾ, ਫਰਕਤ ਅਦਰ ਹਿਰਦੈ ਦੁਖ ਪਾਵਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸੀਤਲ ਸਵਾਸ ਲੇਤ ਬਹੁ ਬਾਰੀ, ਮਮਪੁਰ ਹੋਤ ਅਵਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਵਾਨ ਕਲਹੀਨ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਹੋਇ ਤਾਂ ਕੋ ਤਿਰਸਕਾਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਗੈ ਮੁਝ ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੋਸ਼ੂ, ਅਸ ਬਿਸੂਰ ਔਰ ਸਰ ਸਤ ਰੋਸੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਦਾਸਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਤਬ ਬੁਲਾਰ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰਨੋਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਪੂਰਨ ਔਰ ਬਾਰਾ, ਲੋਚਨ ਦਰਜਨ ਛੁਟਿਓ ਫੁਹਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ। ਪਾਏ ਜਲਜ ਤੇ ਜਲਜ ਸਜਲ ਸੋ, ਨਿਜ ਤਾਰਾ ਗੇਰਤ ਤਲ ਥਲ ਸੋ। ਕਮਲ ਰੂਪ ਨੇਤਰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗਦੇ ਹਨ। ਤੂਰਨ ਤਜ ਕਰ ਉਠਿਓ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਕਰ ਸਤਕਾਰ ਲੀਨ ਭਰ ਅੰਕਾ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਅਸ਼ਰ ਬਹਿ ਬਾਰੀ, ਅੰਗ ਪਿਗੋਏ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੀ। ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭਿਓ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲਣ ਚਹਿਤ ਨਾ ਆਵਤ ਬਾਣੀ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਾਨੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਔੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਮਤ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ। ਨਿਕਟ ਜਿਨਰ ਕਰ ਨਾ ਮਨ ਠਾਨ, ਕਾਲੂ ਕੋ ਕੁਸ਼ੀਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
माड़ा समझते हैं। राय सुनाए बचन कह निंदा, क्रूर कर्म कीनो मन बिंदा। राय बलार दे लागे जिन्ने भी लोग ने वो सारे दे सारे राय बलार नूं निंदिया करके कालू दी दस रहे ने ते सारे ही अपने मन दे विच ये समझते ने कि कालू ने बहुत ही ज्यादा माड़ा काम किया। नील कपोल बिलोकत लोचन, मृदल लखै कर अश्रु मोचन। गल्लां ते पए होए नील अखी सारे दे सारे वेखदे ने, कोमल समझ के अखां दे विचों हंझू केरदे ने। धर तीरज और राय बुलारू, परख समरखै कीन उचारू। कवि जी लिखते ने कि राय बुलार ने अपने हिरदे दे विच धीरज धारण करके कठोर वचन गुस्से दे नाल फिर इस तरीके दे नाल आखे। कालू कल ही क्रूर कठोरा, एक न मान्यो तै बच मोरा। राय बुलार घूर के कालू नूं कहंदा है कि हे कालू, तू बहुत ही झगड़ालू है ते बहुत निर्दयी ते बड़ा कठोर है। एक ना मान्यो तै बच मोरा, भाव के मेरी आखी हुई एक भी गल नूं तू नहीं मन्निया। करुणाहीन कुशील को डाली, सुध पर लोक रिदा तव खाली। राय बुलार जी कहंदे ने कालू नूं कि तू प्रेम तो रहत है, तू कुशील अते माड़े तरीके वाला है, पर लोक दी खबर तो तेरा हिरदा बिल्कुल खाली। दिन प्रति बृदत मन धन लोबा, सुत सुशील की लखत ना शोभा। राय बुलार जी कहते ने कि दिन प्रति दिन धन दे वास्ते तेरा मन लोभ दे विच वहिंदा जांदा है। सुत सुशील की लखत ना शोभा, भाव के तेरा जिहड़ा पुत्र बड़ा सुशील है, उस पुत्र दी शोभा नूं तू नहीं जानदा। सोखी सलोक दीन बिसारी, जिन पर लोक पर डीठ सुधारी। राय बुलार जी कहते ने कि इस लोक दे जिहड़े सुख ने उन्हां नूं तू भुला दिता है, ते जिन्हां ने प्रलोक दे विच भी तेरे ते दया धारण करनी है, उन्हां नूं तू दुख दे रहे। अस सुत उचित न तव कर माही, छतरी बरन करम तस नाही। राय बुलार जी कहते ने कि ऐसा पुत्र तेरे घर दे विच रहन दे वास्ते बिल्कुल भी लायक नहीं है। तेरे खतरी वर्ण जैसे कोई भी कर्म नहीं है। कल्प वृक्ष जिव निपजै मारू, ज्यों संबक के मुक्ता चारू। राय बुलार ने प्रमाण दिता है, कहंदा कि कल्प वृक्ष जिवें मारू थल दे विच उगया होवे, तू इस तरह दा है। कहण तो भाव है कि तू मारू थल वर्गा है, ते तेरे घर दे विच एक कमल दा फुੱਲ बन के प्रगट होए ने सतगुरु नानक जी। ज्यों संबक के मुक्ता चारू, एक होर प्रमाण दिता है राय बुलार ने, कहंदा है कि जिवें मूंगफली दे विच मोती पैदा हो गया होवे, इस तरह हो गया। कहण तो भाव है कि तेरे घर दा जिहड़ा विहड़ा है वो ते मूंगफली वर्गा है, ते मूंगफली दे विच मूंगफली दे दाने ही पैदा हुंदे ने, कदे मोती पैदा नहीं हुंदे। पर ऐसा हो गया कि मूंगफली दी दाणियां दी जगह दे उत्ते ओदे विच मोती पैदा हो गया, भाव के सतगुरु नानक जी। त्यों अजोग बिद मैं लख लीनी, ईश्वर की गत पर न चीनी। राय बुलार जी कहते ने कि इसे तरीके दे नाल अजोग जिहड़ी विधि है वो हो गई है, मैं इस गल नूं जान लिया है। ईश्वर की गत परे न चीनी, भाव के ईश्वर दी जिहड़ी गति है वो कोई भी जान नहीं सकता। लज्जत कालू सभा मजारा, पुन बलार सो बचन उचारा। जदों इस तरह दी गल्लां आखियां राय बुलार ने ते सारियां लोकां दी सभा दे विच कालू बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਝ ਸੋ ਕਰਤ ਅਦਕ ਤੁਮ ਰੋਸੂ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿਹ ਕੋ ਦੋਸ਼ੂ। ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਜੇਤ ਕਰ ਤੇ ਦਿਆ ਦਰਬਾ, ਜਾਏ ਫਕੀਰਨ ਅਰਪਿਓ ਸਰਬਾ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬੈਸਿਓ ਦੁਰ ਕੈ, ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੀਨੋ ਘਰ ਮੁਰਕੈ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲੇ ਕਹੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ, ਤਹ ਬੈਸਿਓ ਸਰ ਜੈ ਬਿਨ ਬਾਰੀ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਲਾਬ ਸੀ। ਜਬ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਈ ਬਾਰਿਓ ਸਦਨ ਉਜਾਰਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੁਲਾਰ ਪੁਣ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ, ਤਾਵੇ ਔਰ ਪਾਹਣ ਨਿੰਦਾ ਠਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਵੇ ਔਰ ਪਾਹਣ ਨਿੰਦਾ ਠਾਨੀ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਾਲੂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਨੀ ਹੋਈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੀ ਸੁਮਤ ਨਾ ਲੇਸ਼ਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਕੀ ਸੁਮਤ ਨਾ ਲੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਔਰ ਸ਼ਰਦਾ ਖਾਲੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਸਮਝਤ ਚੇਤਨਾ ਬੇਸਾਲੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮਤ ਸਮਝਤ ਚੇਤਨਾ ਬੇਸਾਲੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਰ ਪਾਰਸ ਕਰ ਪਰ ਹਾਰੇ ਔਰ ਤੇ, ਚਾਹਤ ਫਿਰਤ ਸੋ ਕੌਡੀ ਪਰਤੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਉ ਅਜਾਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀਰਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਰੰਕ ਅਧੀਰਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਹ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਕਾਲੂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਧਰ ਕਰ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਮਨ ਬਿੰਦੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੁਰਦਾ।
असमंजस है निज सदमा, राखो जे मुकांद पद पदमा। राय बलार कहता है कि जे ऐसा ना हुंदा ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। तन तृष्णा कालू और तेरे, इनको खर्च ले हो कर मेरे। राय बलार जी कहते ने कि कालू तू धन दा लोभी है, वड्डा लालची है, इस करके जेड़े पैसे तेरियां दा इन्हां ने नुकसान कीता है वो तू मेरे घर दे विचों हुणे ही लै लै। अस कह दास पठा तत्काला, जहरानी खोखर मद साला। इस तरह की गल करके उसे वेले अपने दास नूं घर दे अंदर कलिया है, जिथे के राय बलार दी घर वाले बैठी सी। 20 रजत पण आन सुदीने, लीन निपत निज पान प्रवीने। 20 रुपये दास राय बलार दी घरवाली तो लैके आया है ते ओ दास ने 20 रुपये राय बलार दे हथ दे उत्ते रख दिते। जब देन लाग्यो कर कालू, वै के बोलियो लजत बेसालू। जदों राय बलार जी कालू नू 20 रुपये देन लगे ते उस वेले बड़ा ही शर्मिंदा होके अगों कालू इस तरह कहंदा, नहीं बेसूरत मैं यह दरबा, करता सदा को कारज सरबा। कहता है कि किसी भी सूरत दे विच ये मैं 20 रुपये तुहाडे तो नहीं लवांगा, करता सदा को कारज सरबा, पर मैं ये गल जरूर आखांगा कि नानक हमेशा माड़े काम करदा है। मुझ पाछे निज घर व्यवहारा, क्यों निर्वाह करो बेचारा। कालू कहंदा राय बलार नूं कि मेरे पिछों अपने घर दा काम दसो कि किस तरह ये निभावेगा जदों मैं मर जावांगा। क्यों निवाह करो बेचारा, इस गल ते जरा विचार करके देखो। तुम जो दिन दरब अब लागे, सर्व सुख दीने किन आगे। बड़ी ही अधीनगी दे नाल कालू ने बेनती कीती है राय बलार दे अगे कि तुसी हुण मैनू पैसे देन लगे हो, मैनू ये दसो कि अगे सारे जिहड़े सुख ने वो किन्ने दिते होए ने, भाव कि वो भी तुहाडी ही बदौलत ने। तव प्रताप सब कुछ मुझ सदना, तव प्रसाद कर दारद रदना। कालू कहंदा है कि तुहाडे प्रताप करके ही मेरे घर दे विच सब कुछ है, इस तो इलावा तुहाडी किरपा करके ही सब दलिद्र मेरे दूर होए हुए ने। कहे और आए अब तो यह लीजै, बहुरो या विद कारज कीजै। अगों राय बलार ने आख्या है आ जिहड़े पैसे हुण मैं लियांदे ने ये ते तू लै लै, बहुरों या विद कारज कीजै, अगे वास्ते इस तरह करे। आसन बसन ते खर्च जो सरबा, माम टिग ते गिन कर लिहो दरबा। अगे वास्ते तू ये करना है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे रहन दा बहन दा जो भी पहनण ते खाण दा खर्चा है वो तू मेरे तो भावें हर महीने गिन के लै जा कर। सुत की महिमा लख न सकाया, दरब लोभ हिरदा बिर माया। राय बलार जी कहते ने कि अपने पुत्र दी वैडी महिमा नूं तू बिल्कुल जान नहीं सकिया, माया दे लोभ दे विच तेरा हिरदा भरमदा रहा। ताने आन जान सुखदायक, सत पंथी को कहत नालायक। राय बलार जी कहते ने कि तू धन की प्राप्ति नूं ही हमेशा सुखदायक समझदा है,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਗਤ ਕੀ ਰਹਿਤ ਅਯੁਕਤੰ, ਇਕ ਤਨ ਗਾਹਕ ਇਕ ਲੈ ਮੁਕਤੰ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਨ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਲੈ ਮੁਕਤੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਗਾਇਓ ਦਰਬ ਜਾਣਿਓ ਨਿਜ ਜੇਤੋ, ਮੋਹ ਨਿਕਟ ਤੇ ਲੇਵੋ ਤੇਤੋ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਰਾਏ ਦੇਤ ਸੋ ਲੇਤ ਨ ਕਾਲੂ, ਪਾਇਓ ਪਰਸ ਪਰ ਕਹਿਣ ਬੇਸਾਲੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਪਤ ਅਮਾਤੈ ਬਾਤ ਮੁਖ ਪਾਖੀ, ਆਇਸ ਰਾਏ ਮਨ ਅਬੇ ਲਾਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਸ ਰਾਏ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜੈ, ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਬਚ ਬ੍ਰਿਦਨ ਮਨੀਜੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੂ ਨ ਚਿਰ ਕੋ ਉਤਪਲ ਲੋਚਨ, ਤਵ ਸੁਤ ਸੰਤ ਕੋ ਬੰਦ ਵਿਮੋਚਨ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੈਣਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਝਿੜਕੀ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਾਏ ਪ੍ਰਬੀਨੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਕਾਲੂ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰ ਬੇਸੂਰਤ ਗਾਵਣਿਓ ਸਦਨਾ, ਅੰਤਰ ਬੈਸਿਓ ਲੱਜਤ ਬਦਨਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਜੇ ਤੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਕਹੈ ਵੱਡੋ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਵੱਡਾ ਬੁਰਿਆਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਨਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸੁਤ ਮਾਰਾ, ਨਿਪਤੇ ਲੈ ਤਨ ਆਏ ਅਗਾਰਾ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਯੁਗਲ ਕੋ ਕਰਮ ਕੀਨ ਮਨ ਬਿੰਦ, ਜਹ ਤਹ ਕਾਲੂ ਕੋ ਨਰ ਨਿੰਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
कि जेड़े परमेश्वर दा अवतार सतगुरु नानक ने उन्हां नूं मारिया ते दूसरा माड़ा कर्म कीता कि 20 रुपये राय बलार तो लै आया जेड़ा उहदा नुकसान होया सी। पुर मैं सुन निंदा निज श्रोना बोल न आव पायो मुख मोना। इस तरह तलवंडी नगर दे विच बहुत ही ज्यादा निंदिया हुंदी है। अपनी निंदा हुंदी हुई कालू ने अपने कन्नां दे नाल भी सुनी। बोल ना आव पायो मुख मोना, पर आखण दे वास्ते जवाब देण दे वास्ते कालू दे कोल कोई भी शब्द नहीं है, चुप करके ही रह जांदा। दुख हृदय में वह कर पारी और बेसूर कर पूर विचारी। इस तरीके दे नाल कालू हिरदे दे विच बड़ा दुखी होया ते फिर मन दे विच उसने विचार कीते। मरन पालो जीवन तिक मेरो जह तह अपजस पायो कनेरो। मन दे विच कालू ने सोचा कि इस दे नालों ते मर जाना ही चंगा है। मेरे जीवन नूं तरकार है, लानत है कि मेरे मुंह दे उत्ते ही लोग मेरी निंदा करदे। लेकर दरब बुलारे अगारा जाए पास मुख बचन उजारा। जेड़े 20 रुपये मिले सन उन्हां नूं नाल लैके राय बुलार दे कोल कालू पहुंच गया है ते जाके इस तरह कहंदा भूपत लीजै अपनो दरबा निंदा करत नगर मम सरबा। राय बुलार नूं कहंदा है कि बुलार जी अपने पैसे तुसीं वापस मेरे तो लै लवो, इन्हां पैसिਆਂ दे करके सारा नगर मेरी निंदा कर रहे। कहत नृपत चित रोस बिसारे कमल नैन ते लीन उदारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इन्ने चिर नूं राय बुलार दा जिहड़ा रोस सी वो दूर हो गया सी ते रोस नूं बिल्कुल भी अपने मन दे विचों भुला के अगों राय बुलार कालू नूं कहंदा है कमल नैन ते लीन उदारे। राय बुलार कहंदा है कि तेरे पुत्र नानक तो मैं ते 20 रुपये पहला किसे समय दे विच उधारे लए सन। सो दीने जावो निज छाला पुन ना क्रोध कर संग कृपाला। राय बुलार कहंदा है कि मैं ते उधारे पैसे लए सन, ओही पैसे तेनों वापस दिते ने, इस करके पैसिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के अपने घर दे विच वापस परत जा। पुन ना क्रोध कर संग कृपाला। पर एक गल याद रखी, अज तो बाद कदे भी गुस्से दे नाल अपने पुत्र नूं कुछ ना आखी। जब को जन्म्यो सुध पाई एक विराट का कब ना खटाई। जदों राय बुलार ने इस तरह की गल की कि मैं ते उधारे ले सन, ओही पैसे मोड़े ने, ते बड़ा हैरान जिहा हो के कालू अगों कहंदा कि जदों दा इह जम्मिया ते जदों दी इसने होश संभाली है इन्हें ते एक कौडी तक नहीं खटी ते तेनू उधारे 20 रुपये कित्थों दे दिते। आन कहां ते दीन उधारा तन खटै तो क्यों है रारा। राय बुलार जी क्यों मजाक करदे हो, क्यों मखौल उड़ाउंदे हो, इन्हें ते कौडी तक नहीं खटी ते फिर तुहानू पैसे उधारे कित्थों दे दिते। इस तो इलावा तुसीं इन्ने वड्डे धनवान ते तुहानू 20 रुपइयां दी की लोड़ पै गई। कहंदा है मैं गल मनण दे वास्ते तैयार नहीं हां। तन खट्टा तो क्यों है रारा। राय बुलार जी इसे गल दा ते रौला है, जे धन दी खट्टी करे ते मैं क्यों रोवां ते क्यों ऐसा करां। सुन कालू तुझको सुध नाही माया जिति पिखो जग माही। अगों राय बुलार जी कहंदे ने हे कालू तेनू रता भर भी किसे गल दी कोई सोझी नहीं। माया जिति पिखो जग माही कहंदा है कि दुनिया दे विच जिन्नी भी माया है ये सारी माया ते नानक दी। सब वरत नानक अनुसारी पात्र जाए जो प्रतिव्रत नारी। राय बुलार जी कहंदे ने दुनिया दे उत्ते जिन्ना भी धन पदार्थ है
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਨਾਰੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਤ ਸਰਬ ਤੁਰੰਗ ਮਤੰਗਾ, ਸਿਆੰਦਣਿਓ ਸੁਖ ਪਾਲ ਸੁਰੰਗਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ, ਰੱਥ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੁਝ ਕਰ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਪਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਬਿਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਮਝਾਵਈ, ਬਰ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਧਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਵਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਨੇਂਦ ਛਾਵ ਮਦਨ ਸਮ, ਕਦਨ ਕਲਖ ਦੁਖ ਮੰਦ, ਸਵੇਛਾ ਹੋਏ ਵਿਚਰਤ ਨਗਰ, ਜਗਤ ਭਗਤ ਦਾਨੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ, ਕਾਮਦੇਵ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗਤ ਉਧਾਰ ਵੱਡ ਭੂਪ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਦਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਸੁਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੋ ਹੁਤੀ ਤਾਮ ਕਾਲੂ, ਗੁਣੰ ਖਾਨ ਮਾਨੋ ਸਰੂਪੰ ਬੇਸਾਲੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੁਤਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਖਿਓ ਤਾਂ ਹਿਰਾਈ, ਭਲੇ ਥਾਨ ਕੀਨੀ ਸੁਤਾ ਕੀ ਸਗਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਜੈ ਰਾਮ ਹੋਤੋ, ਬਰ ਬਾਹਜ ਬੰਸ ਬਿਸੁੱਧ ਮਤੋ, ਸੰਬੰਧ ਭਇਓ ਤੇ ਸੰਗ ਭਲੰ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਲੇ ਬਰ ਨਾਰ ਕਲੰਗ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਜ ਸਾਜ ਬਰਾਤ
ਭਲੀ ਸਗਰੀ ਕੀ ਆਣ ਟੁਕਾਓ ਸਸੂ ਨਗਰੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਆ ਸੰਗ ਮਤਾਂਗ ਤੁਰੰਗਣ ਕੇ ਪਟ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗਣ ਕੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰ ਭੂਖਣ ਕੰਚਣ ਅੰਗ ਤਰੇ ਚਮਕਾਵਤ ਜਰਾਵਾਨ ਸੰਗ ਜਰੇ। ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੜਾਊ ਨਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਤਨ ਬਰਖੇ ਸਭ ਪਾਵੇਂ ਰੰਗ ਹਿਰਦੈ ਹਰਖੇ। ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਰਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਤ ਨਗਾਰੇ ਬਹੁ ਬੇਦਿਆ ਨਾ ਖਾਰੇ ਹੋਤ ਕੌਤਕ ਨਿਹਾਰੇ ਮਨ ਰਹਿ ਲੋਵਾਏ ਕੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਵਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਕੇ ਨਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਰਾਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਨੋ ਆਥੇ ਦਨੇਸ਼ ਕੋ ਤਸਨ ਜਗਾਏ ਕੇ। ਆਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੇ ਅਗਨੀ ਜਗਾਈ ਗਈ। ਪਾਵਰ ਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਗਨਾ ਸੁਣਾਏ ਗਰ ਗੀਤਨ ਕੋ ਗਾਏ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਿਨ ਦਾਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਵੱਡੋ ਜਸ ਲੀਨ ਸਭ ਰਹਿ ਹਰ ਖਾਏ ਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਨ ਉਪਬਾਹ ਅਬਿਰਾਮ ਜੋ ਜਰਾਮ ਪੁਨ ਗਇਓ ਨਿਜ ਤਾਮ ਮਨ ਆਨੰਦ ਬੜਾਏ ਕੇ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੈਰਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਸਰ ਬੱਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾਨਕ ਸੋ ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਭਗਨੀ ਕੋ ਆਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਏ ਕੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਨੀ ਕੋ ਆਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਏ ਕੇ। हे ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ। ਮਾਨਤ ਨਾ ਬੈਣੇ ਅਨ ਕੰਪਿਆਨ ਤੂਸ਼ਨੀ ਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਣਾ ਨੀਚੇ ਨੈਣ ਠਹਿਰਾਏ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਨਤਨਾ ਬੈਣ ਅਨਕੰਪਾ ਤੂਸ਼ਨੀ ਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਭੈਣ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ।
राय के निकट जाए सब ही सुनाई बिद, भगनी नयन तह रहो सम जाए के। कालू नूं बड़ा गुस्सा आया कि मेरे आखे नहीं लगता। फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की शिकायत लाउण दे वास्ते कालू राय बुलार दे कोल पहुंचा है। ओनू जाके कहंदा कि भगनी ना आनत है रहो समझाए के, भैन नानकी नूं लियाउण दा समा हो गया है। मैं इसनूं आख्या कि अपनी भैन नूं सौहरियां दे घरों लैके आ। मैं बड़ा समझाया पर जाण दे वास्ते नानक राजी नहीं हुंदा। राय पे जो दास को बुलाए सुख रास रूप, सादर बसाए पास प्रेम के प्रकाश सो। जदों कालू ने राय बुलार नूं जाके दसिया ते फिर राय बुलार ने अपना दास भेजिया है कि नानक नूं बुला के लियाओ। बड़े सत्कार दे नाल सतगुरां नूं बुलाया गया ते बड़े प्रेम दे नाल अपने कोल बिठाया राय बुलार ने सतगुरु नानक नूं। माथे पर हाथ फेर गाथा हित साथ कह, एक बार जइए सुसाया निये आवास सो। बड़े प्रेम दे नाल राय बुलार ने सतगुरां दे सिर दे उत्ते अपना हथ फेरिया ते प्रेम दे नाल कहंदा है, एक बार जइए सुसा आनिए आवास को। हे नानक पुत्र, एक बार तू चलिया जा सुल्तानपुर, अपनी भैन नूं अपने घर दे विच लैके आ। दूजे ताहां जाए रहो हृदय सुख पाए अहो, कालू की कलाह मिट जाए अन साए सो। इस तो बाद राय बुलार जी कहंदे ने कि नानक मेरा ते ख्याल है कि तेनू भी सुल्तानपुर दे विच जाके ही रहना चाहिए, क्योंकि जे उत्थे जाके रवेगा ते तेरा पिता कालू जिहड़ी कला करदा है वो मिट जाएगी। सहज सुभाए तब ही जो सुहाय करो, जावण उचित तुम अब सुस पास सो। राय बुलार जी कहंदे ने कि तुहाडे हिरदे दे विच जो आउंदा है उस तरह ही बाद दे विच भावें करो, पर इस वेले भैन दे कोल जाना तुहाडा अति जरूरी है। भैन दे कोल जाओ ते ओनू अपने घर वापस लैके आओ। बृद बैस नागरेश बल्लभ वशेख लख, माने जगतेश बैन भाने मन अपने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों इस तरीके दे नाल राय बुलार ने आख्या ते राय बुलार दा सत्कार करके ते अपने नाल बहुता प्यार दे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राय बुलार दी आखी हुई गल नूं मन लिया। बाला पाने अंगद जी की जय पान कथा रस, पाए हैं तैयार जिन किने दंब खापने। भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगले इतिहास नूं, जिहड़ा इतिहास मानो कि अमृत वर्गा है। बाला जी कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, अमृत वर्गे इतिहास नूं तुसीं पान करो, उस नूं छको। पाए हैं तैयार जिन कीने दंभ खापने। जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारिया पखंडां नूं दूर कीता, ਉਹ सतगुरु जी सुल्तानपुर जाण दे वास्ते राजी हो गए। मोसे हित सदा तारा दास जान दया करें, निकट हकाल लीन साथ को आम आपने। भाई बाला जी कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मेरे नाल बड़ा प्यार करदे सन, दास जान के मेरे ते बहुती दया करदे सन। इस करके जदों सुल्तानपुर जाण दे वास्ते सतगुरु नानक जी तैयार होए ते मैनू भी अपने नाल जाण दे वास्ते बुला लिया। आए के नकेत लीन बेदी को लगेत नेत, माता कह हेत बेदा कीन हर जापने। राय बुलार तो बाद फिर अपने घर दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आए ने ते फिर भैन नानकी नूं जिहड़ियां चीजां सुगात दे रूप दे विच देणियां सन ਉਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। माता कर हेत विदा कीन हर जापने। माता जी ने बड़ा ही प्यार करके हरि दा जाप करन वाले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं ते मैनू विदा कीता। भाई बाला जी कह रहे चाले पंथ मंद मंद आनंद के कंद जो, सुंदर मुकंद पाद नैन यार बिंद से।
भाई बाला जी कहते ने कि आनंद दाता हौली हौली अपने पंध दे उत्ते चले जा रहे ने। मुक्ति दे दाते दे सुंदर चरण हन अते नैन कवल वर्गे सोहणे ने। देखत सिसुर रुत कानन निपात पात नगन बिटप पिन रंग अगवंत से। भाई बाला जी कहते ने कि पतझड़ दी रुत होण दे करके जंगल दे सारे रुखां दे पत्ते झड़े होए सन ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੰਗੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਂਬਣ ਕੋ ਮੋਰ ਪਖ ਕੰਠ ਕਲ ਕੋਕ ਲਾਕੇ ਕੂਕਤ ਸੁਨਾਏ ਕੂਕ ਪਾਵਤ ਆਨੰਦ ਸੇ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। कीर कल बिंब कंक तो कंक कोक कोर कट किरे टुकाक के की है नरिंद से। हुण कवि जी पंछियां दा बयान करदे ने। कवि जी लिखदे ने तोते चिड़ियां बगले पपीहे बटेरे चातरक चकवी चकवा कुकड़ काल कांशी कां ते मोर राजियां दे वांग सोभ रहे सन। बोलत कपोत प्रिंग खंजन कोलिंग काल सारस को रंग नाना रंग के बेहंग हैं। कवि जी लिखते ने कबूतर भौरे ममोले बतखां सुंदर सारस लम डींगे अते कई प्रकार दे पंछी गाउंदे सन जंगल दे विच। कानने उलंघ गए नगर उमंग पिख नागरे और नागरी आनंद बहु रंग हैं। जंगल नूं लंघ के बड़े उत्साह दे नाल नगर दे विच गए। नगरी अते नगर दे वसनीक वेख के वो बड़े ही खुश हो के नगर दे पुरख ते स्त्रियां बड़े आनंद दे रंग दे विच सन। गावत बसंत मेल नचत आनंद कर राय रंग तजी शंक फिरत निशंग हैं। वो बसंत दे गीत गा रही सन औरतां अते मिल के नच रही सन। सारे राजा प्रजा अपने घरां दे विच बहुत खुश सन ते हर प्रकार दे शंके छड्ड के वो बिना किसे भै दे बिना किसे डर दे विच रहे सन। हाथ सो बजाए तारी मुख ते सुनाए गारी डारे पिचकारी पर रंगत सुरंग है। भाव के स्त्रियां हत्थां दे नाल गिद्धा पा रही सन ते मुंह दे विचों गीतां दे नाल सिठणियां दे रही सन। पिचकारियां भर के एक दूसरे दे उत्ते रंग दी वर्खा कीती जा रही सी। सोदरी सदन गए कमल बदन पौण बंधन कदन जाके नाम लेत होत हैं। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्ना सतगुरां दा नाम लैण दे नाल सारे बंधन कट्टे जांदे ने, ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपनी भैन दे घर दे विच प्रवेश कर गए। सादर स्नेह कर मिल के बसाए गेह कुशल प्रश्न बोझ आनंद अदोत है। सादर दे नाल सत्कार दे नाल स्नेह दे नाल जाके मिले ने अपनी भैन नूं। उन्हां ने सुख शांति दी खबर पुछी है ते दोवां पासियां तो बहुत ही ज्यादा खुशी पैदा हुई। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर दे विच अपनी भैन नानकी दे घर दे विच पहुंचे ने। अगों किस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा इतिहास होवेगा, जिस तरह ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब में दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पे होवनहार हे संता कै सदा संग ने धारा आधार
हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।